यस बेटे ਆਪਾਂ 2 days ਦਲੇਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ 1 ਮਾਰਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਕੱਲ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਸੈਂਡ ਕਰਾਂਗੀ 1 ਮਾਰਕ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਫੇਅਰ ਨੋਟਬੁੱਕ ਤੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਬੈਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕੁਐਸਚਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ 2 3 ਰਹਿ ਗਏ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟੌਪਿਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹ, ਠਹਿਰਾਓ ਚਿੰਨ੍ਹ, ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਕਚੁਏਸ਼ਨ। समझ आ गई बच्चे? तुसी ऑलरेडी फर्स्ट क्लास तो सेंटेंस फॉर्मेशन तो आंदी करनी, सेंटेंस बनाते हो, सेंटेंस जिथे कंप्लीट हुंदा है उत्थे फुल स्टॉप लगाते हो, उन्होंने पंजाबी च कहंदे डंडी पूर्ण विश्राम। जिवें बच्चे खेडते हैं उस तो बाद डंडी आ गई, जे दूसरा विश्राम चिन्ह लाना होवे तुसी कित्थे पढ़दे हो, तुसी किहड़े स्कूल विच पढ़दे हो, तुहाडे पिता जी की काम करते हैं, ये प्रश्निक रूप आ गया वाक का, तो लास्ट ते प्रश्निक चिन्ह आ गया। हुण जे मैं एक सेंटेंस बोलदी हां, बच्चियों ध्यान नाल पढ़ो, बच्चियों तो बाद एक्सक्लेमेटरी साइन इंग्लिश च पांदे हो, स्टूडेंट्स तो बाद, ठीक है ना। ओ गॉड तो बाद भी एक्सक्लेमेटरी साइन, इत्थे पंजाबी च हे परमात्मा विस्मिक चिन्ह, ठीक है। थर्ड चिन्ह हो गया विश्राम चिन्ह, विस्मिक चिन्ह। उस तो बाद कॉमा आंदा है। कॉमा कित्थे आंदा? जदों किसी व्यक्ति दियां वीकनेस दसनियां एक तो ज्यादा, किसी दियां अच्छियां क्वालिटीज दसनियां ने, गुण दसने ने एक तो ज्यादा, कोई एक तो ज्यादा चीज़ां असीं मार्केट चों खरीदनियां हन, साडे कोल एक तो ज्यादा चीज़ां हन, तां आपां कॉमा पा के गल करांगे। थोड़े ठहराओ लई की आंदा कॉमा। इस तो इलावा आपां एक विश्राम चिन्ह यूज करते हैं ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਨ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਰਨੇ ਨੇ। 6-7 ਕਿਸਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਸਮੇਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਲਿਖਤ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੇ ਉਹ ਅਮੀਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੀ ਰਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਵਾਦੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਰਚਨਾ? ਕੋਈ ਵੀ ਲਿਖਤ ਰਚਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਸਕਿੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ? ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਚੈਪਟਰ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਦਲੇਰੀ ਚੈਪਟਰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਦਲੇਰੀ ਚੈਪਟਰ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਦੇਖੇ ਤੁਸੀਂ। ਐਕਸਕਲੇਮੇਟਰੀ ਸਾਈਨ ਵੀ ਆਇਆ, ਪੁੱਠੇ ਕੋਮੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਇਨਵਰਟਿਡ ਕੋਮਾਸ ਬਿਗਨ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਈ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਨ ਬਿਨ ਦਰਸਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਉੱਥੇ ਪੁੱਠੇ ਕੋਮੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਪੁੱਠੇ ਕੋਮੇ ਖਤਮ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਖਤਮ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨੇ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ पूर्ण विश्राम लावांगे, डंडी लावांगे, उस तो बाद कोमे क्लोज, कोमे बंद। हुण एक विश्राम चिन्ह तुसीं यूज करदे हो समासी शब्द बनाउण लई, जोड़नी चिन्ह। जिवें वेखदे वेखदे बच्चा पानी विच डिग पिया, औखे औखे, साह लैण लगा, औखे औखे, ये जोड़नी चिन्ह है। ये आपां 6-7 किस्मां तां यूज करदे ही करदे हां। कुल किन्नियां किस्मां ने विश्राम चिन्ह दीयां? 13 किस्मां। 13 किस्मां दे विचों 7-8 किस्मां अजिहियां ने जदों भी कोई आपां राइटिंग स्किल करते हाँ, कोई लैसन पढ़ते हाँ, उहदे विच आम यूज चाहते ने। नंबर 1 ते डंडी आंदी है, जिन्हों पूर्ण विश्राम भी कहते हैं और इंग्लिश दे विच फुल स्टॉप आखते हैं। सैकेंड वन इज प्रश्निक चिन्ह, जिन्हों इंग्लिश क्वेश्चन मार्क भी कहते हैं। थर्ड वन इज कॉमा, जिन्हों इंग्लिश विच कॉमा ही कहते हैं, ठीक है। फोर्थ वन इज पुठे कॉमे, जिन्हों इंग्लिश विच तुसी इनवर्टेड कॉमास बिगिन, इनवर्टेड कॉमास क्लोज कहते हैं, ठीक है। उस तो बाद है विस्मिक चिन्ह, खुशी दे भाव, हैरानी दे भाव, दुख दे भाव प्रगट करन लई जिहड़े चिन्ह वरते जां किसी नूं बुलाउण लई। फॉर एग्जाम्पल बच्चिओ, ठीक है, जां खुशी गमी दे भाव, जिवें आहा वाह वाह, ठीक है, हाय काश। इस तो बाद की लगने हैं? विस्मिक चिन्ह, ठीक है। नेक्स्ट वन इज जोड़नी चिन्ह। जोड़नी चिन्ह कित्थे लगता है? जिन्हों हाइफन कहते हैं इंग्लिश, जो कोई समासी शब्द बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल खाना पीना, औखे औखे, वेखदे वेखदे, सिर पैर, हथ पैर, गल्लां बातां, साख संबंधी, ये सब कुछ बनाने लई जोड़नी चिन्ह। समझ आ गई? क्लियर है बेटे?
ਇਹ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਡਿਟੇਲ ਚ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਚਿੰਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਪੰਕਚੁਏਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਚਿੰਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਡਿਸਕਸ, ਬੈਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਦੀ ਕਲਾਸ ਕਰ ਲਏ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਵਾ ਦਈਏ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੱਲ ਕਲਾਸ ਅਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਐਬਸੈਂਟ ਸੀਗੇ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ। ਮੇ ਬੀ ਨੈਟਵਰਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਨੈਟਵਰਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਬੇਟੇ, ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਰੇਜ਼ ਯੂਅਰ ਹੈਂਡਸ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਆਨਸਰ ਬੋਲ ਦੋ। ਬਲਜੀਤ ਤੇ ਏਕਮ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਖੇਡ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ? ਕਿਹੜੀ ਖੇਡ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਐਂਜਲ, ਫਟਾਫਟ ਸਪੀਡ। ਬਲਜੀਤ, ਹਾਂ ਬੋਲੋ ਬੱਚੇ। ਬਲਜੀਤ ਤੇ ਏਕਮ ਨੂੰ ਤੈਰਾਕੀ ਅਤੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ। ਬਲਜੀਤ ਨੂੰ ਤੈਰਾਕੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੈਰਾਕੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਹਿਲੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਏਕਮ ਨੂੰ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਕਮਰਾ ਮੈਡਲਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੀਲਡਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਨਾ ਕਰਾਂ ਬੇਟੇ, ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਏ ਹੋਏ। ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਅੰਸ਼ਿਕਾ, ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਅੰਸ਼ਿਕਾ ਬੋਲੇਗੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਵੇਖਿਆ? ਯਸ ਬੱਚੇ, ਅੰਸ਼ਿਕਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਰੁਕੇ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਛੀ ਦੇਖੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮਦਨ ਲਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਛੀਆਂ ਬਾਰੇ ਭਰਪੂਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਨਸਰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਟੂਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਛੱਤਬੀੜ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ 2-2.5 ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪੰਛੀਆਂ ਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਨਿਰਾਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਅਧਿਆਪਕ ਮਦਨ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਬਾਰੇ ਭਰਪੂਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਖੂਬ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬੇਟੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ 2-3 ਲਾਈਨਾਂ ਮਿਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਐਡ ਕਰ ਲਓ। ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਧਿਕਾ, फोर्थ क्वेश्चन प्रभनूर बोलेगा। प्रभनूर फोर्थ क्वेश्चन बोलेगा। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੌਕ ਗਾਰਡਨ, ਰੋਜ਼ ਗਾਰਡਨ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਥਾਵਾਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁੱਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਦੇਖੇ। ਜੀ ਯਸ ਬੇਟੇ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਆਨਸਰ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁੱਜ ਗਏ, ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ 'ਚ ਪੁੱਜ ਗਏ। ਉੱਥੋਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਰੌਕ ਗਾਰਡਨ, ਰੋਜ਼ ਗਾਰਡਨ, ਅਜਾਇਬ ਘਰ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਥਾਵਾਂ ਦੇਖੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਥਾਵਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖੀਆਂ ਸਨ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਭਰਪੂਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਨੂਰ ਸਿੰਘ, फोर्थ क्वेश्चन ਦਾ ਆਨਸਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਕਿਸਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ? ਯਸ ਬੇਟੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਚੱਜੀ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਉਸਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਲੀ ਕਾਰਬੂਜ਼ੀਅਰ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵੀ ਹੈ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੁਚੱਜੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਸੁਚੱਜੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੀ ਕਾਰਬੂਜ਼ੀਅਰ, ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਲੀ ਕਾਰਬੂਜ਼ੀਅਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸੈਲਾਨੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ
इस नूं देखण लई आउंदे हन। क्लीयर है बेटे? नैक्सट क्वेश्चन, हुण नैक्सट क्वेश्चन आपां डिस्कस करना है, बलजीत ने झील च डुबदे बच्चे नूं किवें बचाया। कौन बोलेगा आंसर? जिन बच्चों की टर्न नहीं आई बेटे, यस आंसर बोलो। कौन बोलेगा बेटे? रेज योर हैंड्स, ट्राई करो, फिर मैं डिस्कस करांगी तुहाडे नाल। अपने 2 क्वेश्चन रह गए हैं सिर्फ, किवें बचाया ते किवें धन्नवाद कीता, धन्नवाद करना चाहे उसकी मदर ने, ते लास्ट एकम ने की किया। ये 3 क्वेश्चन आपां डिस्कस कर लिए, उस तो बाद आपां न्यू टॉपिक करना है विश्राम च। यस बेटे, थर्ड 4th क्वेश्चन बोलो बेटे। एंजल, एंजल ने हैंड रेज किया। कितने पार्टिसिपेंट्स है? वेदांती, चलो आज वेदांती की टर्न है, वेदांती बोलेगी। अगला क्वेश्चन मान्या बोलेगी, और लास्ट क्वेश्चन संयम और सक्षम बोलणगे, दोनों चो कोई भी। यस बेटे। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਬਲਜੀਤ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਸਿੱਧਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਮੀਜ਼ ਫੜ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸਦਾ ਮੂੰਹ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਏ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। यस, हुण ध्यान नाल सुनो। जदों सारे विद्यार्थी चंडीगढ़ देखण तो बाद शाम नूं सुखना झील पहुंच गए, उत्थे ओह बाहर रेस्टोरेंट विच बैठे खाण पीण दा, चाह पानी पीण दा आनंद मान रहे सन, तां अचानक एक औरत दी चीख दी आवाज आई। रोला पै गया कि उस औरत दा 3 साल दा बच्चा पानी नूं वेखदा वेखदा झील विच डिग पिया। ध्यान नाल देखो, ये इदां वाकां दी तरतीब बनानी है। बच्चे नूं बचाउण लई उसकी मां कुरलाउण लगी तां बलजीत ने उसे वेले बड़ी फुर्ती दे नाल, दलेरी दे नाल झील विच छाल मार दित्ती ते फुर्ती नाल उस ठिकाने ते पहुंच गई जिथे बच्चा हथ पैर मार रहा सी। उसने बच्चे नूं बड़ी फुर्ती दे नाल उछालदे होए, तकदे होए कमीज तो फड़िया ते किनारे ते लै आंदा। इस तरह बलजीत ने मौके अनुसार अपनी जान की परवाह ना करते हुए डुबते हुए बच्चे नूं बचाया। क्लीयर है बेटे? नैक्सट क्वेश्चन, बलजीत दा धन्नवाद किवें किया गया? बच्चे दी मां वल्लों बलजीत दा धन्नवाद किवें किया गया? किहदी टर्न सी? किसने बोलना आंसर? ये यस बेटे। मैम, हाँ जी, ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਬਲਜੀਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੋਟ ਦਿੱਤਾ। ਬਲਜੀਤ ਨੇ ਉਹ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੋਟ ਵਾਪਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤੈਰਨਾ ਆਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਸਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ। बच्चे नूं बचा के इंसानियत दा धर्म निभाया है, इंसानियत दा फर्ज निभाया है। यस बेटे, जदों बलजीत ने बड़ी दलेरी ते फुर्ती दे नाल डुबदे हुए बच्चे नूं बाहर कढ लिआंदा तां सारियां दे चेहरिਆਂ ते खुशी दी लहर दौड़ गई। बच्चे दे मूंह चों मम्मी शब्द निकलिया तो उसकी मम्मी दी जान विच जान आ गई। उसने बलजीत दी दलेरी दी प्रशंसा की ते कहा कि उसका एहसान वो कदे नहीं भुलेगी। उसकी दलेरी ते बहादरी दे वजों इनाम दे लई उसने 500 रुपया पर्स चों कढ के देना चाहया, पर इत्थे बलजीत ने इनाम ना लैंदे हुए कहा कि यह तां उसका फर्ज सी, उसने तो इंसानियत का फर्ज निभाया है कि वह तैरना जानती सी ते उसने मौके अनुसार अपनी दलेरी ते बहादरी का सबूत दिता है। क्लीयर है बेटे? इस करके वह सब दियां नज़रां विच प्रशंसा की पात्र बनी। सारे ही उसकी प्रशंसा करन लगे। सारियां दे लई ओह माण वाली गल सी, सारियां दे लई ओह केंद्र बिंदु बन गई। डन बच्चे? लास्ट क्वेश्चन सक्षम ने, सक्षम बोलोगे आंसर? सक्षम, हाँ जी बेटे सक्षम। लास्ट क्वेश्चन कि एकम ने बलजीत नूं की कहा? एकम ने बलजीत नूं कहा कि
ਜੋ ਕੰਮ ਮੁੰਡੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਉਹ ਕੰਮ ਉਸਦੀ ਭੈਣ ਬਲਜੀਤ ਨੇ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲਜੀਤ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀ ਬਣ ਗਈ। ਯੈਸ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਲਜੀਤ ਨੇ ਡੁੱਬਦੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਸਦੀ ਦਲੇਰੀ ਤੇ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹਿਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਏਕਮ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਉਸਨੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਮੁੰਡੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਉਹ ਉਸਦੀ ਭੈਣ ਨੇ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬੇਟੇ? 3-4 ਲਾਈਨਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੋਈ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕੋਰਿਲੇਟ ਕਰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੈਕੰਡ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ ਹੈ ਉਹ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਆਈ ਨਾ? ਜਦੋਂ ਬਲਜੀਤ ਨੇ ਬੜੀ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਡੁੱਬਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਲਾਸਟ 3 ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਆ ਜਾਣੀ ਲਾਈਨ। ਬਚਾਇਆ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣੀ, ਸਾਰੀ ਭੀੜ ਦਾ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਬਣੀ। ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਏਕਮ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਇਨਾਮ ਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਏਕਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਮੁੰਡੇ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਸਕੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਸੋ ਬੇਟੇ ਇਹ ਸਨ ਬੈਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕੁਐਸਚਨ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਆਨਸਰ ਬੜੇ ਸਮਝ ਕੇ ਪਾਠ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫੇਅਰ ਨੋਟਬੁੱਕ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਔਖੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਣੇ ਹਨ, ਫਿਰ 1 ਮਾਰਕ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਭਿਆਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਕੁਐਸਚਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਛੋੜਨੀ ਹੈ, ਇੰਡੈਕਸ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੇ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ PT1 ਦੇ 4 ਚੈਪਟਰ ਕੀਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪੇਜ ਛੋੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਟਾਈਟਲ ਦੇਣਾ PT2, ਔਰ ਉਹੀ ਨੋਟਬੁੱਕ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਨੋਟਬੁੱਕ ਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਸਿੰਸੀਅਰ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰੀਨੇਮ ਕਰਕੇ ਭੇਜ ਦੇਣ। ਨੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੋਟਬੁੱਕ ਤੇ ਮਾਰਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੇ। ਇਹ ਮਲਟੀਪਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਨੋਟਬੁੱਕ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਨੋਟਬੁੱਕ ਆਪਣੀ ਖੋਲ ਲਓ। ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹ। ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਫਿਰ ਨੋਟਬੁੱਕ ਦਾ ਗ੍ਰਾਮਰ ਪਾਰਟ ਖੋਲੋ। ਟਾਈਟਲ ਦਿਓ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹ, ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੰਕਚੁਏਸ਼ਨ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਪੰਕਚੁਏਸ਼ਨ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੇਟੇ? ਪੰਕਚੁਏਸ਼ਨ, ਜਿਹਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਠਹਿਰਾਓ ਚਿੰਨ੍ਹ। ਹੁਣ ਮੈਂ 2-3 ਪਹਿਲੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਲਿਖਾਂਗੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੋਟਬੁੱਕ ਤੇ ਨਾਲ ਲਿਖਣੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲਿਖਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਟੇਬਲ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ। ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, रुको, अगे ना जाओ, रुको। बच्चों तो बाद एक्सक्लेमेटरी साइन, संबोधनी वर्ड किया, 3 चिन्ह लगे, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਾਓ 3 ਥਾਂ ਤੇ ਆਇਆ। ਮੀਨਸ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਉਹ ਚਿੰਨ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਠਹਿਰਾਓ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿਸੇ ਲਿਖਤੀ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਲਫਾਬੈਟ ਸਿੱਖ ਲਏ, ਵਰਡਸ ਬਣਾਉਣੇ ਸਿੱਖ ਲਏ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਕ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡੰਡੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਉਹਨੂੰ ਡੰਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਹਿੰਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚਿੰਨ੍ਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਚਿੰਨ੍ਹ। ਦੂਜਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ, ਮੀਨਸ ਅਰਥ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਚ ਕਿਵੇਂ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। रुको ना, अगे जाओ। देखो एक सेंटेंस उन्हें रोक दिता कि अगे ना जाओ, दूजे च विश्राम चिन्ह दे लगन नाल अर्थां विच फर्क आ गया, मीनिंग ही अलग हो गया। रुको ना, अगे वधो। अगे अगला सेंटेंस है कुड़ियो पढ़ो, खेडो ना, ठीक है। अगे की है कुड़ियो
पढ़ो ना, खेडो। समझ आ गई बेटे? दोनों च फर्क आ गया? बोलो, फर्क पता लग गया? जिथे जिथे ठहराओ आया उत्थे उत्थे चिन्ह लगे अलग अलग। संबोधनी शब्द लई एक्सक्लेमेटरी साइन, जिन्हों पंजाबी च विस्मिक चिन्ह कहते हैं। कॉमा लग्या जिथे थोड़ा पॉज दिता, थोड़ा ठहराओ आया। फुल स्टॉप डंडी लगी जिथे वाक कंप्लीट हो गया। इत्थों तक सब बच्चों को क्लीयर है? यस बेटे, एक्सप्रैशंस दिओ कि इत्थों तक सबनों कंसैप्ट क्लीयर है कि विश्राम चिन्ह किसनों आखते हैं। यस बेटे, नैक्सट अगे चलिए आपां विश्राम चिन्ह की डेफिनेशन लिखिए। हुण टाइटल दो विश्राम चिन्ह। पहले एग्जाम्पल लिख के हुण लिखो ओ चिन्ह जिहड़े के ठहराव नूं प्रगट करन। विश्राम चिन्ह का अर्थ है, पहला अर्थ लिखो। विश्राम चिन्ह का अर्थ है ठहराओ, अटकाओ, रुको, रुकना, ठीक है, ठहरना, ये विश्राम चिन्ह का भाव है। ते चिन्ह का अर्थ है निशान। चिन्ह का अर्थ की है? निशान, जिहदे राही आइडेंटिफाई होंदा है कि किहड़े भाव प्रगट कर रहे हैं। हुण डेफिनेशन बनाओ। विश्राम चिन्ह तो भाव है ठहराव नूं प्रगट करने वाले चिन्ह, अर्थात जिहड़े चिन्ह, लिखो बेटे, अर्थात जिहड़े चिन्ह किसी लिखती रचना विच जां किसी वाक विच, सिंपल लिख लो, वाक विच ठहराव नूं प्रगट करते हैं, उन्हां नूं विश्राम चिन्ह आखते हैं। मैं रिपीट करदी हाँ, विश्राम चिन्ह तो भाव है ठहराव नूं प्रगट करने वाले चिन्ह। पहला तो सिंपल आई लिख लो, विश्राम चिन्ह तो भाव है ठहराव नूं प्रगट करने वाले चिन्ह। भाव वो चिन्ह जिहड़े के किसी लिखती रचना दे विच ठहराव नूं प्रगट करते हैं, उन्हां नूं विश्राम चिन्ह आखते हैं। हुण 5 एग्जाम्पल लिखो जिहदे विच 5-7 जिहड़े इंपॉर्टेंट चिन्ह मैं यूज करांगी। यस, नंबर 1 फॉर एग्जाम्पल बच्चे खेडते हैं डंडी। सेकंड, नौजवानों तुसी किधर चले हो? प्रश्निक चिन्ह, ठीक है, ये विस्मिक चिन्ह भी आ गया। थर्ड वन इज बच्चे खेडते खेडते डिग पे। खेडते खेडते केड़ा चिन्ह लग गया? केड़ा चिन्ह लग गया? जोड़नी चिन्ह। खेडते खेडते समासी शब्द बनाने लई किन्ने चिन्ह हो गए तुहानू क्लीयर? डंडी, विस्मिक चिन्ह, प्रेषणिक चिन्ह, जोड़नी चिन्ह। नेक्स्ट वन इज मां ने कहा कौमा कौमे शुरू, जिवें नरेशन करते हो, कौमा कौमे शुरू। सेंटेंस देखो, कुड़िए कुड़िए बाजारों दुध, मक्खन, पनीर, बिस्कुट अते होर जरूरी समान लै आ। डंडी कौमे बंद। कीप इट इन माइंड दिस थिंग, जदों पुट्ठे कौमिया वाला सेंटेंस आएगा जिन्हों इंग्लिश विच इनवर्टेड कॉमर्स कहते हैं, बिगिन कौमे जदों क्लोज करने हैं तो पहला डंडी पैनी है। पहला इंग्लिश फुल स्टॉप आते हो तो फिर कौमे क्लोज होंगे, पहला कौमे क्लोज नहीं करने। ये गल का ध्यान रखना है, खास ध्यान रखना, ठीक है बेटे। हुण किन्ने चिन्ह आपां कर ले? डंडी कर ली, प्रेषणिक चिन्ह हो गया, जोड़नी चिन्ह, विस्मिक चिन्ह, एक्सक्लेमेटरी साइन। नेक्स्ट वन इज कोमा,
ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ। ਇਨਵਰਟਿਡ ਕਾਮਾਸ ਜਿਹਨੂੰ ਪੁੱਠੇ ਕੌਮੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੁੱਠੇ ਕੌਮੇ ਬੰਦ। ਆਪਾਂ 6 ਕਿਸਮਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੇਬਲ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲਿਖਤ ਰਚਨਾ ਚ ਰੂਟੀਨ ਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦਲੇਰੀ ਚੈਪਟਰ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਦਲੇਰੀ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹ ਸਮਝੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਸਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ, ਕਿੱਥੇ ਵਿਸਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਕੌਮਾ ਲੱਗਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਨਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਇੱਥੇ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹ ਇਸ ਲੈਸਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੈਸਨ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰੋਗੇ। ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ, ਨੈਕਸਟ ਪੇਜ ਤੇ ਟੇਬਲ ਬਣਾਓ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਟੇਬਲ ਬਣਾਓ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਬੇਟੇ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਦਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਦੀ ਕਲਾਸ ਕੇ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਲਿਖੋ ਕਿਸਮਾਂ। ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹ 13 ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲਿਖ ਲਓ 13 ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿਸਮਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਜਿਹੜੀਆਂ 6-7 ਕਿਸਮਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਤ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਨਾ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ, ਵਿਦਾਊਟ ਹੈਜ਼ੀਟੇਸ਼ਨ ਰੇਜ਼ ਯੋਰ ਹੈਂਡਸ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਕਲਾਸ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਮ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕੰਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟੇ, ਕਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਡਾਊਟ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ, ਕਸ਼ਿਸ਼ वेदांती दा मैम एक डेफिनेशन दोबारा रिपीट कर दो। यस बेटे, विश्राम का अर्थ है ठहराओ, रुको, रुकना, विश्राम देना। चिन्ह का भाव है निशान। विश्राम चिन्ह तो भाव है वो ठहराओ चिन्ह जेड़े के किसी लिखत रचना विच ठहराओ नूं प्रगट करते हैं। ठहराओ समझ हो, टिकाओ, पॉज। हुण किस भाव विच है पॉज? एक्सक्लेमेटरी साइन है, खुशी गमी ते हैरानी दे भाव प्रगट कर रहा है, प्रेषणिक रूप दे रहा है, वाक कंप्लीट हो रहा है, कुछ चीज़ों की गल की है, उहदे अकॉर्डिंग आपां सूटेबल विश्राम चिन्ह यूज करना है। समझ आ गई बच्चे? क्लियर है? दोबारा सुनो, विश्राम चिन्ह तो भाव है ठहराव नूं प्रगट करने वाले चिन्ह, भाव वो चिन्ह जिहड़े कि किसी लिखत रचना दे विच ठहराव नूं प्रगट करन लई वरते जांदे हन। ਉਹਦੇ ਨਾਲ मैं ਜਿਹੜੀਆਂ 5 एग्जाम्पल ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ क्लीयर करना है। ਹੁਣ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਮਾਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਅੱਜ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਟੇਬਲ ਬਣਾਓ। ਫਸਟ ਲਿਖੋ ਕਿਸਮਾਂ। ਆਪਾਂ 6-7 ਕਿਸਮਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 'ਚ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਲਿਖੋ ਚਿੰਨ੍ਹ, ਉਹਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਕੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਲਿਖੋ ਭਾਵ, ਫਿਰ ਹੈ ਉਦਾਹਰਨਾਂ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੰਬਰ 1 किस्म डंडी स्लैश पा के पूर्ण विश्राम। ਉਹਦਾ चिन्ह की है ਤੁਹਾਨੂੰ पता लग ही गया, ਇਹ चिन्ह है, ठीक है। ਹੁਣ सेंटेंस लिख लो। कुड़ियां सॉरी वाक दे अंत विच इस दी वरतों हुंदी है, अंत विच लगदा है। भाव लिखना है ना, भाव का मतलब की हुंदा है? डेफिनेशन। पूर्ण विश्राम वाक दे अंत विच लगता है, जहाँ की कहना है वाक पूरा होने तो बाद वरत्या जाता है। ये ठहराओ चिन्ह है। पूर्ण विश्राम ठहराओ चिन्ह की वरतों वाक दे अंत विच हुंदी है। सेंटेंस लिखो। मुंडे भंगड़ा पाउंदे हन। डंडी, ठीक है। कोई भी सेंटेंस बच्चे जमात विच चुप करके पढ़ते हैं। कोई सेंटेंस लिख लो पर दर्शाना किनू है? डंडी नू। सेकंड वन प्रेषणिक चिन्ह, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये दोनों ही बार बार यूज होंदे ने चिन्ह। प्रेषणिक चिन्ह प्रेषण पुछण लई वरत्या जावे। प्रेषण पुछण लई वाक विच जां वाक दा रूप जदों प्रेषणिक होवे, जिवें इंग्लिश विच वट, वेयर, वैन करदे हो, ठीक है। लास्ट से साइन केड़ा दिंदे हो? क्वेश्चन मार्क। सेम इन पंजाबी
ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਵਾਕ ਦਾ ਰੂਪ ਪ੍ਰੇਸ਼ਨਿਕ ਹੈ ਤਾਂ ਐਂਡ ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਨਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਓਏ ਕਾਕਾ ਤੂੰ ਕਿੱਧਰ ਚੱਲਿਆ, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, किधर ਚੱਲਿਆ। ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਜੇ ਸਿੰਪਲ ਵਾਕ ਲਿਖਣਾ। ਜੇ ਵਿਸਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਹੀਂ ਲਗਾਣਾ, ਵਿਸਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਅਗਲੀ ਕਿਸਮ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕੋ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੂੰ ਡਿਪਿਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਨਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦਾ ਸਾਈਨ ਦਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ਨਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰੇਸ਼ਨਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਸ਼ਨਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਕ ਦਾ ਰੂਪ ਪ੍ਰੇਸ਼ਨਿਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰੇਸ਼ਨਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ। ਕਲੀਅਰ। ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਨ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਰੂਪ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਇਜ਼, ਥਰਡ ਵਨ ਇਜ਼ ਵਿਸਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਕਸਕਲਾਮੇਟਰੀ ਸਾਈਨ, ਇਹਦਾ ਸਾਈਨ ਇਹ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਥਰਡ ਵਨ ਇਜ਼ ਐਕਸਕਲਾਮੇਟਰੀ ਸਾਈਨ। ਖੁਸ਼ੀ, ਗਮੀ, ਹੈਰਾਨੀ ਦੇ ਭਾਵ ਜਾਂ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਏ। ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਮੀਨਸ, ਓਏ ਕਾਕਾ, ਨੀ ਕੁੜੀਏ, ਬੱਚਿਓ, ਨੌਜਵਾਨੋ, समझ आ गई। उस तो बाद एक्सक्लामेटरी साइन, ये तो हो गया बुलाने ਲਈ ਤੇ खुशी गमी हैरानी ਦੇ ਭਾਵ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਜਿਵੇਂ खुशी ਦੇ ਭਾਵ, ਵਾਹ कैसा नज़ारा है, आहा ਅਸੀਂ पास हो गए, ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਖੇਡ ਹੈ, ठीक है। ਇਹ खुशी ਦੇ ਭਾਵ ਹੋ ਗਏ। ਦੁੱਖ ਦੇ ਭਾਵ ਚ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਫਸੋਸ ਮੈਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਫ ਅੱਜ ਕਿੰਨੀ ਗਰਮੀ ਹੈ, ठीक है। दुख के भाव हो गए। हैरानी दे, हैं वो फेल हो गया, उदा ही थोड़े फेस एक्सप्रैशन बनते हैं। जिमें तुसी विश्राम चिन्ह की वरतों करते हैं ना, उवें थोड़े फेस एक्सप्रैशन भी आते, हला वो पहुंचिया ही नहीं समय सिर, ठीक है। समझ आ गई बच्चे। इस तरह के बहुत सारे विश्राम चिन्ह ने जिहड़े कि बहुत सारे विश्राम चिन्ह जिहड़े ठहराव नूं प्रगट करते हैं। तो विस्मिक चिन्ह है जिहड़ा वो खुशी, गमी, हैरानी दे भाव प्रगट करता है। जिवें फॉर एग्जाम्पल, नी कुड़िए, नी कुड़िए ध्यान नाल काम कर, ठीक है। डंडी तो हर एक दे पिछे पै जानी है। नैक्सट, खुशी, गमी ते हैरानी दे भाव प्रगट करने, आहा असी मैच जित गए, ठीक है। 3 किस्मां हो गई बेटे, बाकी आपां नैक्सट क्लास करांगे। हुण तुसी लैसन दे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लेने हैं अपनी फेयर नोटबुक ते, एक वाक प्रश्न करने हैं, नीटली वर्क करना है। जिन्हां बच्चों ने अजे भी हॉलीडेज होमवर्क सेंड नहीं किया, देख लो उन्हां दी वैसे तो मैं 0 लगा के अपनी लिस्ट तैयार कर ली है, फिर भी जे बच्चे भेज दोगे तो तुहाडे इंटरनल असैसमेंट के मार्क्स लग जाएंगे, ठीक है। और तुसी हुण होमवर्क अपना टाइमली कंप्लीट करके 2 डेज़ तो बाद अपनी नोटबुक टाइमली सेंड कर देनी है, और नाल रिवाइज भी करना है चैप्टर, क्योंकि नैक्सट वीक विच तुहाडा टेस्ट भी होएगा। थैंक यू सो मच बेटे, टेक केयर ऑफ योर